अर्थात मो कहबार कथा होची तांको शरीरर महत्व को आज मो कहबी सुनंदो 7 प्रकारर शरीर भलरे सुनंदो जीशुंका शरीरर 7 प्रकारर महत्वपूर्ण शरीर मु आगर कहली आपण माने पिला लोक माने एते कैच करिबा माइंड नाही पिला लोक माने आजिकाली रो उपासना कोन गीत नाच एक्शन रे तांगर को आउ किछि अलग जिंस ना मु पेंटिकस्ट सभा मान गले कहूँ तुमको हालेलुया प्रेज द लॉर्ड छड़ा बाइबल राउ कोटा जणा केवल हालेलुया प्रेज द अन्य माने कहि परिबेने तमे कहि पर रेडी किंतु बाइबल कथा तुमको जणा शांति क्रिश्चियन हबा कहबन पेंटिकस्ट दिन रे परभाषा कहिले यथेष्ट नुह तापर वाक्य भांगिबा पई पुनर्बार आत्मार परिपूर्ण होले प्रेज द लॉर्ड एई होची कथा केवल धन्यवाद स्तुति करिबे ताहा नहे परमेश्वरंकर वाक्य ऊपर मध्य धारणा ठीक अछि जेडो गोटे उदाहरण देबी मु आपनकु जेमिति क्षीर क्षीर को क्षीर हिसाब रे पिउचंदी आउ चाहा कॉफी हिसाब रे पिउचंदी आउ कोन कहचंदी चला हिसाब रे पिउचंदी दही छेना तापर आउ कोन लास्ट घी एटा गोटे दुग्ध अमिश्रित दुग्ध बोली लिखा है बाइबल रे आकु क्षीर बनै चंती आपण केबे घी बनै चंती कि हेलो घी बनैबा वाला जने ठिया हंतु तो मु आपण को कहू नहीं होल हजार हजार सभारे कहबी किए घी बनैबा वाला ठिया हो दिन सरिलाड़ी आमे क्षीर रु घी बनै पारो गोटे छुआ केते वर्ष क्षीर पीब माँ क्षीर केते वर्ष पीब 10 वर्ष ख्रिस्टियान जुग जुग क्षीर पी के बंची या ठारू छेना बाहर करि पारुनी आ घी बाहर करबा कोठ या ठारू दही बनै पारुनी क्षीर पी अर्थात क्षीर परी चाहा परी कॉफी परी प्रचार रे अछंदी लोक माने घी प्रचार को जाई पारो नांदी मु कहबी आपण को आपण जाई पारो नाहंती काहे कि जुबा जुबती ब्रेन आसी नहीं या ऊपर है आसीबार खाली स्तुति कले हबन तापर आउ आगु को जीवा को प्रेज द लॉर्ड आपण सेठी अछंती आपण तापर आगु को जीवा अछि निथनियल को यीशु कहले मु तुमको डिम्बुरी गछ तले थिलो बोली कहि पारु मते तुम हे राजा बोली कहउछ ना एहा थारु महत महत विषय देखिबा आउरे अछि जहाँ पाई छंदी आपण जुग सरीबा दे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ता छडा आउ किछि जणे ठिया हे प्रेयर करि परिबनी बेसी धन्यवाद करबो लोक बेसी हालेलुया प्रेजिंग करबे लोक ठिया हे पाळ बाबू कहबे हमरो नोटिस हैला प्रार्थना करि परिबनी हालेलुया 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 जीसु हमर प्रार्थना की आपण से छाड़ीबा को पड़िबो आगु को जीवा को पड़िबो तेणु आको आज क्षीर बनांतु आउ हॉर्लिक्स भी बनांतु जेते प्रकार टेस्ट आनी पारिबे बाइबल को ख्रिस्टियन पुओ झ माने भाई भनी माने सेते आविष्कार हेबार चांस अछि प्रेज द लॉर्ड सेते अछि भल भाव शुणु
प्रभु नाम जय हो। हालेलुया। प्रथम कथा कहबी मु आपनको बाइबल के केते थर दिन को पढ़ुचंती मु हाथ टेक बोली इनसल्ट करिबिनी। ख्रिस्टियन पुओ जे माने बाइबल स्टडी करू नहंती एठिके आसी गीत गाउछन। बाइबल पढ़िबा पई खुशी न गीत गाइया पई एक्शन करिया पई कोड शिखिचंती मत कह। पर्सनल स्टडी थिबार छी, पर्सनल प्रेयर थिबार छी, मेडिटेशन थिबार छी, जोगाजोग थिबार छी। न हेले परिणाम कौन बा जानछंती? अंध देखा पाइले किंतु जीसु किए से जेते गाँ को गले खुशी रे किए तोते भल कला नाय जीसु जहा को कहती से मत भल से कहीं कौन कहले से कहीं बोली कहबार कौन कहले जानछंती? बाइबल पढ़ू नाहंती आपण माने पढ़ू नाहंती बाइबल। सत कथा मु कहबी पढ़ू नाहंती ए ड्रामा हे पारिबो नाही। एटा कोन ड्रामा करबा पा अछंती आपण बाइबल पढ़ू नाहंती से कहले से काहे बोली कहबार से कहले मु जाने एग्जैक्ट आपण माने सही परी किछि जणा नाही। गीत जणा घोषि चंती गीत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आप किछि ना आज मो से कथा कहबा चाहूनी। आज गभीर आलोचना करियो। छुआ गोटे जन्म हला परे माँ कोଳରେ 5 मास पर माँ को चिन्ह पारिबो किंतु मामू कका मामी माँ रो बंधु परिजन को चिन्ह पारबे ना। किछि समय ताको दरकार कौन कहते आप जान माँ को चिन्हब बापा को विलम्ब चिन्ह पुणी कोटा खटा कोटा मीठा टाइम दरकार जानिया भाई बुझिपारछंती। क्रिश्चियन भाई बन मैंने मीठा खटा कौन पर जानी से भली ईश्वरक वाक्य मंडली जीशुंक शरीर। प्रेज द लॉर्ड। मंडली जीशुंक शरीर तार 7 पॉइंट को शुणु जेणु से एपरी शरीर लोक आपण एप्री 10 पर्वर 5 टी देखंतु 6 केमतिका शरीर तंकार सर्वमोट कथा मु कहबी आपन को प्रथमे पापार्थक बलि रे संतुष्ट हेलो नाही। 6 होम बलि और पापार्थक बलि रे संतुष्ट हेलो नाही। सेथिभाई ख्रीष्ट जगत को आगमन करी कहंती बलिदान और नैवेद्य न लोड़ी मो निमंते एक शरीर प्रस्तुत कर। थैंक यू। बलिदान दरकार नहीं, मेढा दरकार नहीं, गोटे शरीर रेडी कले प्रभु। अलौकिक शरीर रेडी कले। प्रेज द लॉर्ड। जो शरीर तरंग समुद्र ऊपर दे मु कहूची आपण को सेमितिका शरीर होची तांकर जो शरीर कबाट खिड़की जिहुदी मानकर भय बंद होता मत मझीरे। प्रेज द लॉर्ड। से शरीर मंडलीर गुरुत्व कौन जानछंती? एभली शरीर प्रस्तुत कले परमेश्वर तांको पुत्र को जे से शरीर रे पिंधि थिबा वस्त्र रे शक्ति वस्त्र दे के निर्गत केमती का शरीर आम शरीर रे वायर खंजिले मध्य बत्ती जलिबो नहीं। वस्त्र पिंधिले पावर काम करछि एमती का शरीर
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବାଇବଲର ଗଭୀରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ବୋଉ ତୁମକୁ ବାକ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଗୀତ ଭଲ ପାଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଚ୍ କରିବା ଶକ୍ତି ଅଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶରୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶରୀର ତାଙ୍କର। ଏଠି ପ୍ରେଜଦାଲ କରିବା କଥା ନା ଆପଣ ମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶରୀର। ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ମାଟିରେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ଶରୀର କାହିଁରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ? ଯୋହନ 1:14 ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ତାଙ୍କ ଶରୀରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ପୁଣି ଅନୁଗ୍ରହ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ, ଆଉ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମହିମା ସଦୃଶ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିଲୁ। ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ଶରୀର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁରେ ଜୀବନ ଅଛି, ଆଉ ଜୀବନ ଦାତା ଶକ୍ତି ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଯାଉ କହିଲା ମାତ୍ରକେ କୋଟି କୋଟି ତାରାଗଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ କଥାରେ, ତୁମ୍ଭ କଥାରେ ହୋଇଲା ସୂରୁଜ, କୋଟି କୋଟି ଦୀପ୍ତିମୟ ନକ୍ଷତ୍ର, କୋଟି କୋଟି ଦୀପ୍ତିମୟ ନକ୍ଷତ୍ର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଜନ ମାନଙ୍କରେ ଧର୍ମସଭାକୁ ଥରେ ମୋତେ ଡକରା ଆସିଥିଲା। କହିଲେ ମୋତେ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶର କଥା ପ୍ରଚାର କରିବୁନି, ସେଟା ଛାଡ଼ିକିରି କୋଉଟା ହେଲେ କହ। ମୁଁ ଏଇ ଗୀତ ଟିକେ ତାଙ୍କ କଥା ହେଉଛି କେମିତି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଉ ବୋଲନ୍ତେ କୋଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସେ କୋଡ଼ି କାଙ୍କ ଧରି କାମ କରି ନାହାନ୍ତି। ହେଉ ବୋଲନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଶରୀର ବାକ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମଣ୍ଡଳୀ ବାକ୍ୟର ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ, ଆଉ ଜଣେ ଧନୀ, ଜଣେ ମହାଜନ, ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଶରୀର। ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନି, କହିବି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା। କେମିତି ରହସ୍ୟ, କେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେହି ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ କେହି ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋହନ 10:34-35। ମୁଁ 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ଭଲ କରି କ୍ୟାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା କ'ଣ ଲେଖା ନାହିଁ? ଆମ୍ଭେ କହିଲୁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଗଣ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱର ଗଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଦରକାର। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେହି କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, କେହି କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ମାନେ 7 ଥର ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଲେଖା ହେଇଛି ନା ବାଇବଲ? ସବୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବେନି। 7 ଥର ପରୀକ୍ଷିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତୁଲ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, କେହି କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ। କେହି ଏଥିରେ ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି କହିବାର କାହାର ସମର୍ଥ ନାହିଁ। ସେଇ ବାକ୍ୟରେ ସେ ଦେହବନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ
प्रथम कथा से वाक्यर विस्तृत ପାଇଁ जिसाय 55:10-11 जेहेतु जेपरी वृष्टि और हिम आकाशरू तलकू आसे और सेठाकू फेरी जाए नहीं मात्र भूमि की संतार करे पुणी फलवती और तृणादि उत्पन्न करी विपन्नकारी की बीज और भोजनकारी की भक्ष्य दिए आंब मुखरू निर्गत वाक्य शुणंदो हेब आंब मुखर निर्गत वाक्य हेब सेपरी हेब ताहा निष्फल होई आंब निकटकू फेरी आसिब निष्फल है केबे फेरी आसीब नाही मात्र आंबे जाहा इच्छा करू ताहा सिद्ध करिब और जेउ कार्य में आंबे प्रेरण करू तनिरे कृतार्थ हेब थैंक यू जेरु परमेश्वरंगर वाक्यर अर्थ प्रिय भाई बणवांडे जहा निमंते परमेश्वर आदेश दियंती ताहा ही करिब केबे करि न पारी फेरी आसी पारिब नाही एटा होची मंडली रे ईश्वरंकर वाक्य धर्म रे ईश्वरंकर वाक्यर महत्व सेही वाक्य र शरीर से भले सुंदर सेही वाक्य र शरीर जो वाक्य को कहा जाए 147 गीत संहिता र 15 टी जय प्रभु से पृथ्वी रे अपना आज्ञा प्रेरण करंती ताहांकर वाक्य अति शीघ्र दौड़ई हाँ, शीघ्र दौड़िबा तांग वाक्य दौड़िबा कथा एठी आसिला जेते बेले शीघ्र पहुंचे बोले कही आवाज रे पहुंचब दौड़े बोले कहले आवाज ना व्यक्ति प्रेज द लॉर्ड को रूप अच्छी देखते भीतर ताहांग वाक्य अति शीघ्र दौड़े पवन दौड़े कि वाक्य दौड़े जेणु से वाक्य हूँ परमेश्वरंकर मंडली जीशुଙ୍କ शरीर सही वाक्य अति शीघ्र दौड़ार गोटे उदाहरण देवी शुणु निनिबी 3 दिनर बाट थिला जीवा पई जुनस 3 दिन बाट जाई पारी ना गोटे दिनर बाट ए सब आपण मन रखुना बाइबल धर के क्या अछंती हेलो देखो बाइबल जदि आनिबे ना मोर मीटिंग जदि 3 दिन हबो कांदी कांदी जीवे आप जानते सेमती मु छाड़ी पारि गोटे दिन बाट जाई प्रचार कले रजा केमती शुणले निनिबीर लोक मैंने केमती शुणले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ए होची अति शीघ्र दौड़े ताहांग वाक्य पृथ्वीर सीमा पर्यंत व्याप्त तेणु से वाक्य शरीर जीशुंक शरीर मंडली मंडलीर तात्पर्य ईश्वरंक वाक्य रूप शरीर नंबर 1 विलंब हम नंबर 2 कहबी सुंदर तांक शरीर केमितिका शरीर से शरीर होची दुख बहन करिबा निंदा बहन करिबा प्रथम पितर 2:24 जय प्रभु ମାନେ ଯେପରି ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ବହନ କଲେ जो शरीर रे पाप बहन कले से एपरी शरीर मंडली सब बहन करबा निंदा आसब ताड़ना आसब लांछन आसब सब बहन करबा पाए रेडी शरीर होची तांक शरीर भक्त कहले
ଆସିଲେ ଝଡ଼ ବିବତାସ ହେବି ନାହିଁ ମୁଁ ଯେ ନିରାଶ। ହାତ ଆଣିଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା? ହାତ ଆଣିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ? ପଚାରିବ ଦାସ ହେବି ନାହିଁ ମୁଁ ଯେ ନିରାଶ। ଅଭେଦ ପ୍ରାଚୀର ହେ ନାମ ଭୟ ମୋର ଆଉ କାହିଁକି। ଦଣ୍ଡ ହେଲା ମୋ ଦଣ୍ଡ ହେଲା ଏହି ଜୀବନ ଯୀଶୁ ନାମ ଗାଇ ଗାଇକି। ଦଣ୍ଡ ହେଲା ମୋ ଦଣ୍ଡ ହେଲା ଏହି ଜୀବନ ଯୀଶୁ ନାମ ଗାଇ ଗାଇକି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଡଙ୍ଗାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଯୀଶୁ କ'ଣ ସତରେ ଶୋଇବେ କି? ସେ ତ ନିଦ୍ରା ଯିବେ ନାହିଁ କି ଘୁମାଇବେ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଆଉ ଶୋଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ, ମତେ ନିଦ ନାହିଁ। ମୁଁ ପାଖରେ ଜଣେ ବସିଥିଲେ, ନିଦରେ ଢୋଳା ଢୋଳା ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ନିଦ ସେଇ ନିଦ ନୁହଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତକିଆ ଫକିଆ ଦେଇକି, ସେ ଚେତା ହେଲେ ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ଖେଳି ପାରିବୁ ନାହିଁ, ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ବୁଝୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ମାନେ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ? ଯୀଶୁ ଯଦି, ବାପା ଯଦି ଚେତା ରହିବେ ରାତିରେ, ତମେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାପା ମା ଶୋଇଲା ଉତରେ ଚୋର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନା, ଏମିତି ବାପା ମା ଶୋଇଲା ପରେ ଧୀରେ ମୋବାଇଲ କାଢିକିରି। ସେ ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶୋଇପଡ଼। ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ବାଧା ବିଘ୍ନ ସହିବା ଶରୀର ତାଙ୍କର ଶରୀର। ରେଡି ହେଇଯାନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ, ରେଡି ହେଇଯିବା ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ନିନ୍ଦା ଆସିବ ନାହିଁ, ଫୁଲମାଳ ଆସିବ, ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଆସିବ, ଶାଲ ଗୋଟେ ଆସିବ। କ'ଣ କରିବେ ଏଇଟା? ଦରକାର ଏଇଟା ଥାଉ, ଆର କାମ ଏ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତା ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ। ଯୀଶୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖିଲେ ଜହନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହତ ହେଲା ପରି ଦେଖାଯାଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ବଡ଼ ମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଦୁଃଖ ପାଇବ, ନିନ୍ଦ ପାଇବ, ତାଡ଼ନା ପାଇବ। ଯେଣୁ ଲେଖା ଅଛି ବାଇବଲରେ, ସେ ଯାଉ ଯାଉ ଲୋକେ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କୁ, ତୁମର ହସ୍ତ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଆଘାତ ପାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ ସହିବା ଶରୀର ଏଇଟା ଅଛି। ତାଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇପର ବଡି ହେଉଛି ସହିବା ପାଇଁ, ପାପ ବହନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କହିଦେଲା। ହଁ, ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର, ନିଦାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନକୁ ଉପେକ୍ଷା ବୋଲେ ଜାଣିନଥିବେ ପିଲାମାନେ, ନାଇଁ କି? ଅପେକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଉପେକ୍ଷା ମାନେ ହଉ ଛାଡ, ଭୁଲ କରିଦେଲା, ହଉ ଛାଡ। ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ହେଉଛି ବାଧା ଆସିବା ଶରୀର ଦୁନିଆରେ। ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ହିଁ ଦୁନିଆର କୁଦୃଷ୍ଟି, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଶୟତାନର କୁଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ଆଉ କାହା ପାଇଁ। ସମୁଦ୍ର ଶୁଖିଯାଇ ପାଣି ଅଭାବ ହେଲେ ଶୟତାନର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ପ୍ରଳୟ ହେଇ ଆସାମ ପାଣିରେ ଭାସିଗଲେ ଶୟତାନର ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ
ଯେବେ ଉନ୍ନତ ଶୟତାନର ବାଧା ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆପଣ ଶୟତାନର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କହିବି। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଶରୀର, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ମଣ୍ଡଳୀ, ବାକ୍ୟର ଶରୀର। ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ କହିଲି? ବାସ୍। ତୃତୀୟ ହଉଛି ଜହନ ସୁସମାଚାର 2:21। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣା ଶରୀର ରୂପ ମନ୍ଦିର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର କ'ଣ ଆଉ? ମନ୍ଦିର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ହଉଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟ ପଦେ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 3:15। ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଶାସ୍ତ୍ରରୁ। ମାତ୍ର ଯେବେ ମୋହର ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟର ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିପରି ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହା ଯେପରି ତୁମେ ଜାଣିପାର, ଏ ହେତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଅଛି। ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ନୁହଁ। ଦିନ ଆସିବ ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିବ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ ନାଇଁ। କେତେ ଫୁଟି ମାର୍ବଲ ପକେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛିଣ୍ଡା କୋତରା ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କରିଛି, ସେ ଯିବ। ତାକୁ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନଥାଉ, ବସ୍ତ୍ରର ବିଭୂଷିତ ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିଛି ଜଣେ, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ବଡ଼ମାନେ, ସେ ହଉଛି ମନ୍ଦିର। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରର ତୃତୀୟ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ମଣ୍ଡଳୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ମଜା ଅଛି? ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସମୟ ଅଭାବ ଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 27:3-4। ସୈନ୍ୟ ଦଳ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛାଉଣି କଲେ ହେଁ ମୋହର ଅନ୍ତଃକରଣ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାହସିକ ହେବି। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ଅଛି? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର, ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମନ୍ଦିର ହେବ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶୋଭା ଦେଖାଯିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦେଖାଯିବ, ପବିତ୍ରତା ଦେଖାଯିବ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ମୋର ସମୟ ନାହିଁ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ 7 ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଯୀଶୁ ଆଉ ସ୍ପ୍ରେ ଲଗେଇକିରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଦେଇ, ବୁଝିଲେ କି? ଆଉ ନାହିଁ ବାବୁ, ସେ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ ପୃଥିବୀ ସେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଦେଖାଯିବେ, କଣ୍ଟା ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର, ରକ୍ତ ଝରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର, ଅଲଗା ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ କୋଉଠି ସେ ସୁନ୍ଦର ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ? ମନ୍ଦିରରେ ମିଳିବ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ବାପା ମା ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବାପା ମା ମରିୟମ ଯୋସେଫ। ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ।
ତାର ମାମୁଁ କକା ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସଙ୍ଗରେ ବୋଧେ ଖୋଜନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜାଣିଥାଉ 3 ନମ୍ବର ଶରୀର ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଶରୀର ତାଙ୍କ ଶରୀର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ସେଇ ଶରୀର ମଣ୍ଡଳୀ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଜଣେ ନନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆସି ପଚାରିବ ମଣ୍ଡଳୀ କାହିଁ, କୋଉଟାକୁ ଦେଖେଇବେ? ହ୍ୟାଲୋ, କୁହନ୍ତୁ, ମତେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ମଣ୍ଡଳୀ କାହିଁ ଏଟାକୁ ଦେଖେଇବେ ତ? ବିଲ୍ଡିଂ ଆଉ କୋଉଟାକୁ ଦେଖେଇବେ? ମଣ୍ଡଳୀର ପାଷ୍ଟର କୋଉଟାକୁ ଦେଖିବେ? ସେବାରେ ଏକତ୍ର ଥିବା ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ। କେବଳ ବଜାରରେ ବୁଲିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି କହି ନ ପାରୁ, ସେବାରେ ଏକତ୍ର। ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାର ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର। ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାର ଶରୀର ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାହାକୁ ବୁଝାଏ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ। ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁଁ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ପଢିବେ ମାଥ୍ୟୁ 26 ପର୍ବର 26। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ଅତଏବ ଦେଖ ସେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକେ। 24 ହେଇଗଲା, 26। ଆଉ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ରୋଟି ଘେନି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଓ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ନିଅ ଭୋଜନ କର, ଏହା ମୋର ଶରୀର। ଭଗ୍ନ ଶରୀର। ଦୁଃଖର କଥା, ଭଗ୍ନ ୱାର୍ଡକୁ ଇଂରାଜୀରେ 2 ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ରୋକେନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଡ୍ୟାମେଜ। ଡ୍ୟାମେଜ ନୁହଁ, ବ୍ରୋକେନ୍। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ? ହଁ, ବୁଝିପାରିବାର ଅଛି। ସେଇ ଶରୀର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆହାର ନିମନ୍ତେ ଶରୀର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀର ସେହି ଅର୍ଥ ରହିପାରିଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆହାର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ। ଅନ୍ୟମାନେ ୟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ୟାକୁ ଟଚ୍ କରିବେ, ଖାଇବେ ତାର ସ୍ୱାଦ, ଖାଇବେ ତାର ମିଠା, ଜାଣିବେ ତାର ମହତ୍ଵ, ଜାଣିବା ଦରକାର। ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରୁଟି ଭଗ୍ନର କଥା ଗୋଟେ କହିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। କାହିଁକି ଭଗ୍ନ ଶରୀର ବୋଲି କହିଲି ତ? ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 10 ପର୍ବର 16-17 ତାଙ୍କ ଭଗ୍ନ ରୂପ ରୁଟିର ଶରୀରର ମହତ୍ଵ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ରକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ, ତାହା କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତର ସହଭାଗିତା ନୁହେଁ? ଯେ ରୁଟି ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାଙ୍ଗୁ, ତାହା କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରର ସହଭାଗିତା ନୁହେଁ? 17 କାରଣ ରୁଟି ଏକ ହେବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ ହେଲେ ହେଁ ଏକ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ରୁଟି ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ କହିଲେ, ଏହା ମୋର ଶରୀର। ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭଗ୍ନ ଶରୀର, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଭଗ୍ନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତକରଣ ଗ୍ରାହ କରିଥାଉ। ତାମାନେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂରେ ବନେଇକିରି ଆମର ହାର୍ଟକୁ କାଢି ଦେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବାର ଅଛି କି? କଠିନ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି, ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି, ଷ୍ଟାଇଲ ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଷ୍ଟାଇଲ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଯେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ କୃଷରେ ନିଜକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗ୍ନ କରି ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା। 7 ପ୍ରକାରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ 53 ଜିସାୟରେ ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିଛି ସବୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପଢନ୍ତୁ 2:53-2। କାରଣ ସେ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାରା ତୁଲ୍ୟ ଓ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ମୂଳ ତୁଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲେ। ତାହାଙ୍କର ରୂପ କି ଶୋଭା ନାହିଁ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ତାହାଙ୍କର ଏପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ହରାଇ ଦେଲେ, ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ। ସେ ଶରୀରର ଚାକଚକ୍ୟ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ହଉଛି ଭଗ୍ନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଙ୍ଗିବନି, ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବନି, ବରଂ ଲେଖା ଅଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ହୃଦୟ ଜଳ ପରି ଢାଳି ପାରୁଛି, ତରଳି ପାଣି ହେଇଯିପାରୁଛି। ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦରେ ବି କାନ୍ଦି ପକାଏ। କାନ୍ଦିବି ବୋଲି କାନ୍ଦିନି, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସାରେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଳି ମାରୁଛି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଭଗ୍ନ ଶରୀର ତାଙ୍କର, ମଣ୍ଡଳୀ ଗର୍ବରେ ନୁହେଁ, ଅହଙ୍କାରରେ ନୁହେଁ, ଭଗ୍ନ ଚୂର୍ଣ୍ଣରେ। ପଞ୍ଚମ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାଥ୍ୟୁ 26:12। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ରୋଟି ନେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଓ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, 12 ଆଉ ସେ ମୋର ସମାଧି କ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପେ ହଁ। ମୋର ଶରୀରରେ ଏହି ତୈଳ ଢାଳି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଶରୀରରେ ସମାଧି କ୍ରିୟାର ଶରୀର ସେଟା। କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ମରିବାକୁ ସେ ଶରୀର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଚାହିଁ ନଥିଲେ ସେ ମାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରେ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରି ପ୍ରାଣ ଦିଏ, ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରି ପୁନର୍ବାର ସେ ପ୍ରାଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ମରିବା ମୃତ ଶରୀର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ 28:6। ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ଉଠିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଦେଖ। ସେ ଶୋଇଥିଲେ ନା କବର ପାଇଥିଲେ? ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା? କବର ଦେଇଦେଲେ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ପୋତି ଦେଲୁ ନା, ମାତ୍ର ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଶୋଇଛନ୍ତି ମାନେ ଉଠିବେ ବାଧ୍ୟରେ। ଶରୀର ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀର। କେମିତି? ଆର ମଜା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ମରିବାକୁ, କେମିତି ମରିବ? ଅଛି। ଯେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ମରେ ସେ ବଞ୍ଚେ। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବାରିବ। କେମିତି କହିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ? ଜହନ 5:24-24। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ହୁଁ। ଯେ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ସେ ବିଚାରିତ ନ ହୋଇ ବରଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମରିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି। ଆଉ
ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଦେବି। କଲସି 3:3 କ୍ୟାଚ୍ କରନ୍ତୁ କଥାଟା। କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମରିଅଛ, Yes. ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଅଛି। Praise the Lord. ଆମେ ଯେବେ ମରିଛୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ମୋହ ମାୟା ପାଇଁ, ସଂସାର ପାଇଁ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ, ନହେଲେ ନାଇଁ ମରିପାରିଛୁ। Praise the Lord. ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଗାଲାତି ପୁସ୍ତକ 2:20 ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। Praise the Lord. କେମିତି ମରିବାର ଅଛି? ଆମର ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ପାପୀ ମରି ଯାରେ କ୍ରୁଶ ପରେ, ମୋହି ମୋହି ବୋଲି ବଜା ନାହିଁ ଆଉ, ମୋହି ମୋହି ବୋଲି ବଜା ନାହିଁ ଆଉ, ପପା ଢୋଲ ତୁ ବୃଥାରେ, ପାପୀ ମରି ଯାରେ କ୍ରୁଶ ପରେ। କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଗଲେ FN ମୁଁ ଦେଇଛି, ହଁ ସେ ବକ୍ସ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଆରେ ଏଇଟା ତୁ ମରେ ବୋଲୁ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ତୁ କୃଷରେ ମରିନୁ। ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ଯାହାର, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଣକ ଗୁହାଳ ଘରର କୁଣ୍ଡରେ କଣ ପାଉଛି? ସବୁ ତାଙ୍କ। ଘୋଡ଼ାରେ ବସିଥାନ୍ତେ, ନିଆଁରେ ବସିକି ଆସିଲେ ସିନା ପର୍ବତକୁ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଜଣକର ଗର୍ଦ୍ଧ ବି ଶାବକ ମାଗି ଆଣି। ଆପଣ ହେଲେ ଗିର୍ଜା ଆଇଲା ବେଳକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଶାଢ଼ୀ ବାଛିଥିବେ, କୋଉଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ? ମୁଁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି କହୁଛି, କୋଉଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବେ, ସେ ପଟୁଆର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜି, ଯୋଉଟା ପିନ୍ଧିକି ଆସ। ଦରକାର ପଡେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଥାଉ, ଅଖା ପିନ୍ଧିକି ସମସ୍ତେ ଆସି ଖାଲିବେ, ଭୋକରେ ରହିବେ। ଏମିତି ଦିନ ଥାଉ। ମୁଁ ଜୀବନରେ କେତେ ଥର ଅଖା ପିନ୍ଧିଛି ମୁଁ ଗଣି ପାରିବି। ମୋର କଥା ମୁଁ କହୁନି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିଜକୁ ମାରିବାର ଅଛି, ନ ମାରିଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିନେ ଆସିଲେ ଲୋକମାନେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବୁ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଇ ଖୁସିରେ କହିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଆସନ୍ତୁ, ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଗହମ ବୀଜ ନ ମଲେ ପୁନର୍ବାର ଫଳ ଫଳିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା କହିଦିଅ, ଦେଖା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମରିବାର ଅଛି, ଜାଣନ୍ତୁ। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ମାରିବାର ଅଛି, ଜାଣନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ସେହି ପଞ୍ଚମ ଶରୀର ହେଉଛି ମୃତ ଶରୀର। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଇଭଳି ମଣ୍ଡଳୀ ମୋହ ମାୟା ପାଇଁ ମରିବାର ଅଛି। Praise the Lord. ବଳିଦାନ କଲେ ପ୍ରାଣୀ ମରିବ ନା, ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରାଣୀକୁ ବଳିଦାନ କରାଯାଇନା, ମରିବାର ଅଛି ତ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜନେସ ସ୍ୱାର୍ଥ କିଛି ନଥିବ, ଏକଦମ ତରଳ ଜିନିଷ ହିଁ ରହିପାରିଛି। ନମ୍ବର 6 କହିବି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶରୀରର 6 ନମ୍ବର ଶରୀର। 6 ନମ୍ବର ଶରୀର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ। Praise the Lord. ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ଏମିତିକା ଶରୀର ଥିଲା ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ତୁମେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ? ସେମାନେ କହିଲେ ନାଜର ଯୀଶୁ। ତାର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଇସ୍କାତ ଯହୂଦା କହିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବି ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି। ତାର ଅର୍ଥ ଚିହ୍ନି ପାରି ନାହାନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ?
ଯେଣୁ ତାଙ୍କର ରୂପ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ। କାରଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ମଧ୍ୟରୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଓରାଲି, ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ହେଁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରୁ ଦାସ ରୂପୀ। ଏବେ ଦାସ କିଏ ହେବ କୁହନ୍ତୁ ତ? ଚାକର କିଏ ହେବ? Praise the Lord. ପ୍ରଭୁ এইଭଳି ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ, ଏଭଳି ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ବାରମ୍ବାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମାର୍କ 16:12। ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ। ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଉତ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଗୋଟିଏ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ସେହି ପୂର୍ବ ରୂପ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଭିନ୍ନ ରୂପ। ରୂପ ଚେଞ୍ଜ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସେ ଏପରି ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଯେ ଆଉ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଧୋବା, କୌଣସି ରଜକର ଖାର ସେମିତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ହେଇଗଲେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ଅର୍ଥାତ୍ 6 ନମ୍ବର ହଉଛି ଚେଞ୍ଜ ଚେଞ୍ଜ ଚେଞ୍ଜ। ମଣ୍ଡଳୀ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଅଛି। କହିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ରୂପ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବ। 2 ପତ୍ରର ଗଛ ବାରିରେ କେତେ ମାସ ରହିବ? 2 ପତ୍ର। ଧୀରେ ଧୀରେ ପତ୍ର ବଢିବ, ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ହବ, ଫୁଲ ଫଳ ହବ କି ନାହିଁ? ସେଇଭଳି ରହିବା ଦରକାର। ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 10:6। ଜଲ୍ଦି। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବେ, ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ତୁମକୁ ଦୁନିଆ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଅନ୍ଧକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଏ ସେ ନା ତାପରି ଜଣେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଦୁନିଆରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସେମିତିକା ଶରୀର ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ। ପୁଣି କହିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମର ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆହୁରି କିଛି ମହତ୍ଵ ଅଛି। ତାହା ହେଉଛି 2 କରନ୍ତି 3:18। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନାଚ୍ଛାଦିତ ମୁଖରେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବା ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅଧିକ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ଶେଷରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଭାଇମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଯୋସେଫ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ସିନା, ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କାହିଁକି? ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜିଙ୍କ ପାଉଡର ଲଗେଇଥିଲା ନା କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କରିଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କରିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ବାଇବଲରେ। ଯେଣୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶରୀରର ଉପରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶରୀରର ଶେଷ କଥା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଜହନ 3:2। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ହେ ପ୍ରିୟମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ହେବା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ। ଗୋଟେ ମିନିଟ। ଏବେ ସନ୍ତାନ ହେଲେ ବି ଆଉ କିଛି ହେବାର ଅଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ହେବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ତଳେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ଏବେ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଯେପରି
ତଳେ ସେମିତି ଲେଖା ହଉଛି ନା, ସେ ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଦୃଶ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ତାପରେ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି ମଝିରେ କବାଟ ଖିଡ଼ିକି ବନ୍ଦ ଅଛି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ଆମେ ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କରୁ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆଘାତ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଠି ଆଘାତ କରିନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇ କୋଉ ଶରୀର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହାଡ଼ ବି ଦେଖା ଯାଉଛି, ଛୁଇଁଲା ବେଳକୁ ହାଡ଼ ମାଂସ ଦାଗ ସବୁ ଜଣା ପଡୁଛି, ସେଇ ଶରୀର କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ସେହିପରି ଶରୀର କୌଣସି ଅଡୁଆ ଆତଙ୍କ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେତେ ଅଡୁଆ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କେତେ ଆତଙ୍କ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆର ପାରିକି ଯିବେ ହିଁ ଯିବେ। ଖୋଲା ହେଇଯିବ ହିଁ ହେଇଯିବ। ମୋ ନମ୍ବର 7, କୋଉ ଶରୀର ତାଙ୍କ? ସେ ଶରୀର ଏମିତିକା ଶରୀର ଯେ, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରକାଶିତ 1 ପର୍ବ 13-16 ଶେଷ କଥା। ପୁଣି ସେହି ପ୍ରଦୀପ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଓ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଟୁକା ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଓ କେଶ ହିମତୁଲ୍ୟ ଶୁଭ୍ରଲୋମ ପରି ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ତାହାଙ୍କର କେଶ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ, ପାଚିକିରି ବୁଢା ହେଇଯାଇକି ହ୍ୱାଇଟ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ହ୍ୱାଇଟ ଅଲଗା ରହସ୍ୟର ହ୍ୱାଇଟ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜହନ, ତାପରେ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିଶିକ୍ଷା ସଦୃଶ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାଙ୍କର ଆଖିକୁ କେ ଅନେଇ ପାରିବ? ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିଶିଖା ସଦୃଶ ତାହାଙ୍କର ଆଖି। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ଭାଟିରେ ପରିଷ୍କୃତ ଉଜ୍ଜଳ ପିତ୍ତଳ ତୁଲ୍ୟ। ପାଦ କଣ୍ଟା ମାରିଥିବା ପାଦ ଆଉ ନାହିଁ, ଉଜ୍ଜଳ ପିତ୍ତଳ ତୁଲ୍ୟ। ଆଉ ତଳକୁ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର ମହା ଜଳ କଲ୍ଲୋଳର ସଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜମୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଇ ଶରୀର ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ଶରୀର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଏ ରୂପ ରହିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେବ। ତେଣୁ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ଶେଷରେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ କଳା ଲୋକ ଥାନ୍ତୁ, କାଳି ଲୋକ ଥାନ୍ତୁ, ଗୋରା ଥାନ୍ତୁ, ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶରୀର ସମସ୍ତେ ଧାରଣ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୋଟିଏ ଶରୀର ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେ ଶରୀରର ଲାଷ୍ଟ କଥାକୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେ ଜହନକୁ ଦୂତ କଲେ, ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତୀ କନ୍ୟା ସଦୃଶ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୁନିଆରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଗମନ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଦେଖା ହେବେ, ସେତେବେଳକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ ଘଟଣା ଘଟିବ ଆପଣ ଟିକେ ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜହନ ପ୍ରକାଶିତ 21 ପର୍ବ 2-4। ପୁଣି ମୁଁ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମକୁ ବର ନିମନ୍ତେ ସଜିତା କନ୍ୟାର ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରୁ ଅବତରଣ କରିବାର ଦେଖି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗୋଟିଏ ସେହି କନ୍ୟା, ସେହି ଭାର୍ଯ୍ୟା ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରିବେଶରେ ତିଆରି ହେବେ। ଏହା ରହିବ ନାହିଁ।
कार चेहरा केमती वर्तमान कार पोशाक केमती कार केमती के धला तो के मु केतरा पेंटिकस्ट सभा को जाई जे गेरुआ वस्त्र पिंधु से माने धला पिंधंती मु जने गेरुआ पिंधु मु कहूଥିଲି कौन मन रे पवित्र आत्मा कार्य करिवे ना नहीं देखो गला बेल को मु लास्ट रे बसिली मते डाकला को उठी जीवी लाल को ए बाबाजी गोटे को कुआड़े कौन पाई डाकिले रे शुणे 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 पुलपेट को मु कहबा को चाहूची जोटा पिंधंतु पिंधंतु जीसु को पिंधंतु वस्त्र रूपे ताउटी शेष मंडली चेहरा शेष मंडली परिवर्तन अलग रूप जीसु को पिंधब मु कहबी जीसु को पिंधवा मजा केमिति मजा मोर शरीर ऑपरेशन पोशाक पिंधि दिवारु आपण माने जानि पारु नांदी कि देखि पारु जीसु को पिंधले सेमति आपण आउ देखा जिवे आपण को चेहरा आउ देखा जिवो नाही आपण किए केही कहितम सब बेले दाऊद को देखुतिले जेते बेले गलियात विरुद्ध रे उठिले लोक कहले ए कहार पुओ साउल भी कहले ए कहार पुओ अरे वो साउलर अस्त्रवाहक थिला पर दाऊद जेते बेले आपण माने बाहरिबे गोटे भयंकर शक्ति रे परिपूर्ण हेबे अन्य प्रकार लोक कहिबे आसंग मंडली ख्रिस्टियान भाई एवं भौणी माने विभिन्न मंडली आपण माने आसी थिबे जाय आसे नाही प्रभु गोटे मंडली रे परिणत करबा को जाउछनी सेति पई प्रस्तुत रहि परछि सेति पई समर्पण रहि परछि प्रिय भाई बहन माने एमिति एमिति नय जड़े ख्रिस्टियान पुनर्जन्म प्राप्त अनुभव थिबार अछि पक्का पक्का अर्थात पाप क्षमा परित्राणर अनुभव क्षमा पाई यह पक्का रही प्राक्टिस करी प्रार्थना कले हबनी प्राक्टिस करी गीत गाइले हबनी एमती केते लोक अच्छा बहुत कथबार्ता जुक्ति तर्क बहुत सेमतिका लोक पालक डाकिले तमे आदर्श प्रार्थना कर आम पाड़ी धरवा मझीरे भांगी जा हे आमर स्वर्गस्थ पिता तुम नाम धन्य हो प्रिय भाई बहन माने आग को आसतु जीसु शरीर रे संयुक्त जीवन काट पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण जीवन प्राक्टिस छाड़ी दियो अभ्यास मोर अच्छी बाइबल अभ्यास अच्छी छाड़ी देव मो छाड़ी देवा पड़ो सब केवल ख्रीष्टन कटरे लोक देखु आपण जीवन लाइफ स्टाइल को जीसु को देखु लोक अकात प्रश्न न था कहतु ए माने ख्रिस्टियन लोक चेहरा देखी भाव भंगी देखी कहतु ए माने ख्रिस्टियन लोक प्रभु समस्त को आशीर्वाद समस्त